дуруд бинандагони азиз, саволоти Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радио Озодия шаҳри Прага пай мегирем. Шалуй Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон ва оло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 8 сентябр. Эмомалӣ Раҳмон дар ҷашни истиқлоли Тоҷикистон аз беэътиноии ҷомеаи ҷаҳонӣ нисбати сарнавишти мардуми Афғонистон сухан гуфт. ҳазорҳо аз занҳо, бонувон, рӯзноманигорон саркӯб шуда истоданд, қатл шуда истоданд. خاموشی ҳуқуқшиноси тоҷик шартҳои ба озодӣ баромадани Иззат Амонро мутобиқи қонуни Ауф тавзеҳ дод. агар аз тарафи ӯ зарари расонида шуда пурра талофӣ карда шавад. ва дар ноҳияи Ховалинг минтақаҳое ки хуб тилло доранд ба ширкатҳои бузург дода шудаву сокинон маҷбур ба тарки заршӯӣ гаштанд. барои ҳамин аз ҳудуди ҳамон корхонаҳои ба қай гирифта бароварда. дар кохи Борбади шаҳри Душанбе имрӯз бо ширкати президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо баргузории ҳамоише аз 30-солагии истиқлоли кишвар ҷашн гирифта шуд. дар нишаст раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар мавқеи кишварро дар баробари ҳодисаҳои ахири Афғонистон изҳор дошт. ӯ ҳангоми суханронӣ дар ҳузури раҳбарони сатҳҳои гуногуни давлат аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хоста нисбати вазъи мардуми Афғонистон ва ҳуқуқҳои онҳо бетараф набошанд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдуллом дар این باره گزارش می‌دهند. من اندیشه‌های خود را دایر به قضیه کشور همسایه و دوست ما جمهوری اسلامی افغانستان 22 ایول سال جاری مفصل بیان کرده بودم. یکی از موضوعهای سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه بخشیده به 30-سالگی استقلال بحران افغانستان بود. эмомалӣ раҳмон аз созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои ҷаҳон даъват кард ки барои ҳалли ин буҳрон дар кишвари ҳамсоя чораҳои фаврӣ андешанд. ман дар ҳайратам ки тамоми ниҳодҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи башар хомӯширо ихтиёр кардаанд ва дар мавриди пуштибонӣ аз ҳуқуқи мардуми Афғонистон ҳеҷ гуна ташаббус нишон намедиҳанд. эмомалӣ раҳмон дар ин бора баъд аз 3 ҳафтаи ишғоли Афғонистон аз тарафи Толибон суҳбат кард. баъзе аз ширкатдорони ҷаласа гуфтанд раис ҷумҳур дар бораи ҷабҳаи муқовимати миллӣ таҳти раҳбарии Аҳмади Масъуд ки бисёриҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ мехоҳанд дар ин бора мавқеи кишварро фаҳманд, чизе нагуфт, вале дар умум аз барқарории сулҳ дар Афғонистон суҳбатҳое дошт. ҳама вақт бо мардуми афғон будем ва ин як сиёсати дарҳои кушода бошад аз кишвари мо, аз тарафи пешвои муаззами миллат, аз тарафи дигар он ки дар онҷа ҳаммиллатҳои мо ҳастанд ва албатта ки ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати тақдири ин ҳаммиллатҳои мо бетараф буда наметавонад. аз ин нуқтаи назарам пешвои муаззами миллат андешаҳои худро нисбати ин масъала баён кард. президенти кишвари мо пештар ҳам дар эъломияи худ зикр карда буд ки зидди гурӯҳҳои террористӣ ҳаст, зидди гурӯҳҳои ифротгаро ҳаст, зидди хурофотпарастӣ ҳаст. яъне ин мавзӯъ эълом гардида буд ва ин масъала барои шумо бисёр маълум аст. айни замон баъзе аз ҳамсуҳбатони радиои озодӣ хостори як ҳукумати амашумул дар Афғонистон шудаанд. тамоми ақалиятҳо мардуме ки дар давлати исломии Афғонистон зиндагӣ мекунанд ҳамашон сарҷам бошад ва намояндаи қабилаҳо тоҷико миллатҳои узбек, туркмен хай чизе гӯем ақалият озе толибо аксарият аз гӯем пуштуниёро муаррифӣ мекунанд, лекин ва ё хиратмандона рафтор кунанд, бояд дигаронро ҳам ба ҳайати ҳукумати нав пешниҳод кунанд. гурӯҳи Толибон пас аз тақрибан 20 соли сарнагунии ҳокимияташ дигарбора назорат бар Афғонистонро ба даст овард. Тоҷикистон пештар низ хоҳони ташкили ҳукумати фарогир бо ҷойгоҳи шоистаи Тоҷикистон дар Афғонистон шуда буд. алишер Зарифӣ гузориш дод. дар зимн ҳамин ҳоло дар Душанбе нишасти хабарии сафири Афғонистон ҷараён дорад. Муҳаммад Заҳир Ақбар аз ҳукумат ва мавзеъгирии рӯшани президенти Тоҷикистон сипосгузорӣ кардааст ва изҳори умедворӣ намудааст ки кишварҳои дигар ҳам чунин мавзеъи ошкор дошта бошанд. сафири Афғонистон ҳамчунин дар посух ба суоли хабарнигорон дар бораи дар куҷо будани генерал Дӯстум гуфтааст ки ба наздикӣ дар Тоҷикистон шоҳиди таъсиси шӯрои бузурги муқовимат хоҳем буд.
از سخنرانی امامعلی رحمان آگاه شدیم و رو می‌آوریم بر رسانه‌های بین‌المللی که درباره افغانستان همسایه کشوری جنگ زده تاجیکستان چه میگویند. هرچند امروز خبرها اساساً درباره ترکیب حکومت طالبان است که در آن افراطیان و جنگجویان هم هستند، ولی جنبه‌های دیگر زندگی مردم، حضور داعشیان و نقش تاجیکستان در حل مشکلات افغانستان از نظرها دور نمانده است. همکارم میرزانبی خالقزاد نگاهی داشت به این رسانه‌ها و در استودیو همراه من قرار دارد. خب میگفتید که درباره تاثیر نارامی به تاجیکستان از جمله حضور جنگجویان تاجیک در افغانستان آیا مطالب نشر کردند یا نه؟ بله شالا مطالب زیادی به نشر رسیده است و یک گزارش جالب نشریه بریتانیایی گاردین در همین باره دارد با نام روستای جهانی جهادیان دولت اسلامی در افغانستان. در این مقاله از نقل همسر یک جنگجو که به ازبکستان برگشته است نوشتند که در این دهه اعضای حلقه خراسان دولت اسلامی زندگی میکنند و در بین آنها تاجیکان زیادی هم هستند که از سوریه و عراق گریخته آمدند. به گفته مؤلف مقاله مقامات در تاجیکستان نگرانند که طالبان به داعش اجازه میدهد که در مرز با تاجیکستان آزادانه فعالیت کنند تا به کشور راه یابند. در گزارش آمده است که فرار از این روستای جنگجویان که آنجا زنان روس و تاجیک و ازبک نیز هستند سخت است. مؤلف مثال آورده است که چگونه دو زن تاجیک را که بین هم درباره فرار از روستا صحبت کردند داعشیان در حضور تمام زنان دیگر به تفنگ و در لب نهر کشته و جسدهایشان را به آب انداختند. رسانه ها درباره وضع زندگی من همین سوال را شما پرسیدنی بودم که آیا رسانه ها درباره وضع زندگی مردم در افغانستان و زیر نظر طالبان چی میگویند؟ دقیقاً درست است شالا مطالب زیادی در این باره در رسانه‌های جهان هست که چگونه زندگی مردم سخت شده است و آدمان زیادی به کمک‌های فوری به مثل غذا و دارواری احتیاج دارند. BBC در یک مطلب قصه چند نفر از شهرهای گوناگون افغانستان را جمع آورده است. از جمله صحبتی هست با عبدل، یک طبیب از بدخشان افغانستان که گفته است اوضاع در اینجا بسیار بد است، رفتار طالبان همان گونه که بود مانده است و آنها هیچ تغییری نکردند. او تصویر شفاخانه را فرستاده است که طالبان آن را پاسبانی میکنند و در داخلش طفل لاغر 1.5 ساله خواب است و مادرش التجا دارد که کودکش را از مرگ نجات دهند. به قول عبدل این مادر پولی برای خوراندن کودکش نداشته است و روز تا روز تعداد کودکان گرسنه زیاد می شود. به گفته سازمان ملل ممکن است سال آینده نصف کودکان تا 5 ساله در افغانستان گرسنگی بکشند. تشکر بینندگان عزیز. همکارم میرزانبی خالقزاد نگاهی داشت به گزارش و مطالب رسانه‌های بین‌المللی درباره افغانستان. حالا میگذاریم به موضوع مربوط به عفو زندانیان و گمانبران. رادیو آزادی در چند روز اخیر از مهاجران تاجیک سوالهای زیاد را درباره آن دریافت کرد که آیا قضیه عزت امان به قانون عفو راست میآید یا نه. حقوقشناس دلشاد جورایف در صحبت با مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین عایدی در کدام شرایط رها گردیدن عزت امان را گفت، اما قبل از این درباره تقدیر شخصان محکوم شده با ماده 307 یعنی افراطگرایی توضیح داد. شخصانی که برای صادر نمودن جنایت با پیشبینی نموده با ماده 307 پریم 1 2 3 4 آنها نسبت آنها نیز عفو تطبیق کرده می شود، ولی وابسته است کدام قسم ماده و کدام ماده مهلت ادا نگردیده جزای آنها به 1 سال، 2 سال، 3 سال و 4 سال کم کرده می شود. اگر مثال بیاریم این ماده 307 قسم 2 آنجا اگر جزای تعیین گردیده بیش از 20 سال باشد آن وقت مهلت ادا نگردیده جزا به 4 سال کم کرده می شود. اگر کم از 20 سال تعیین کرده شده باشد به 3 سال کم کرده می شود. 307 پریم 2 پریم 3 چی هم نگه بود؟ هر پریم 2 پریم 3 اونو نسبت اونو چگونه تطبیق می شود؟ با نسبت آن شخصانی که با ماده های 307 پریم 2 پریم 3 پریم 4 محکوم شدند جزای ادا نگردیده آنها به 1 سال کم کرده می شود. خیلی خوب. ماده 189 چیه؟ ماده 189 آنها
که با قسم یک محکوم شدن آنها به 1 سال کم کرده می شود و شخصانی که به قسم 2 ماده 189 محکوم شدن آنها جزای آنها به 4 سال کم کرده می شود. جنایت هایی که خاراکتر خصوصیت اقتصادی دارد چون قلابی، اسرافکاری نسبتشان البته نسبتشان تطبیق کرده بشد به شرطی که ضرری رسانیده شده تلافی کرده شده باشد. یعنی آنها با آزادی میبرند؟ البته با آزادی میبرند. یعنی بر اساس اگر این قانون گیریم عزت امان اگر نسبت اون کسان با ماده 247 قسم 4 پرونده باز شده است اگر ضرر را جبران کند میتواند پرونده جنایتی قطع شود نسبتشان؟ البته اگر از طرف او ضرر رسانیده شده پورا تلافی کرده شود پرونده جنایتی نسبت او قطع کرده می شود. بینندگان عزیز، شکل کامل مصاحبه با دلشاد جوریف به زودی در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. من خاطر رسان می کنم که هفته جوری با قبول قانونی عفو از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان راه برای آزادی بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها هموار شد. بر اساس این قانون مهلت جزای قریب 6,000 کسی دیگر کم کرده می شود. برنامه خبر روی دوم میدیم در مکانهای طلای شوگنو بعد جاری شدن ترتیب نو ساکنان از جستجوی طلا در رودخانه های نزدیک به کارخانه ها محروم شدند. چون این محدودیت مردم منطقه را که از حساب زرشویی روزگارشان را پیش می بردند مجبور به آن کرد که در فکر پیدا نمودن منبع دیگری روزگذرانی شوند. محمود جان رحمتزاده موضوع روی دوم میدید. این ساکنان در رودخانه پر از سنگ و شغل برای جمع‌آوری سنگ نآمده اند. آنها تلاش دارند از میان سنگ و شغل رودخانه شوگنو طلا پیدا کنند. تا اولهای فصل گرما هر ساکن می توانست از این رودخانه که با کارخانه های کارکرد طلا نزدیکی دارد به زرشویی مشغول شوند. اما دیگر مقامات افرادی را که به دست طلا می‌کابد به این منطقه راه نمی‌دهند. همین وقتی که اجازت قرار حکومت آمد برای دادن اجازه دی همین رو در وقت قرار قبول شده همین معین نکردن که وقتی که همین بحثا که برآمد بعد همین دیونبورا سپاری شده و همین اداره گیولوژی تاجیک معین کرد که جای کارکرد همین کارکرد دستی در حدود موضع حضرت زیدالله بعد به مردم فهموندن که همین خیلی جای کار شما در همینجا باید ادامه یابد. این مانع گذاری بیشتری ساکنانی را که از این منطقه نان پیدا می‌کردند رو به روسیه و یا به کارهای دیگر برد. امید ساکن شوگنو بوده حالا در دوشنبه به اراوکشی مشغول است. او میگوید منطقه‌ای که برای آنها جدا کردند هیچ امکانی پیدا کردن طلا را ندارد و منطقه‌های پیشین هم رفتن نمی‌توانند. در سال 2021 حکومت خاولینگ به 612 نفر اجازت رسمی دادند که در شوگنو به زرشویی مشغول شوند. بیشتری آنهایی که این اجازت نامه را گرفته‌اند مثل امید بعد تغییر مکان از کفتن طلا دست کشیدند. اینا رفته این شخصا با اجازت نامه داشتند لیکن در حدود کارخانه‌هایی که اونا علاقه زمین به وابسته شدگی بود حدودی بود نه در همون حدود کار کردن برای همین از حدود همون کارخانه‌های بقای گرفته برآورده شد. افرادی که به کفتن طلا مشغول است میگویند برای پیدا کردن طلا هفته‌ها باید ماشین‌های سنگ و شغل را بیرون آورد تا طلا پیدا کرد. پیدا شد. بعد جاری شدن قاعده نو در مکان‌های طلای شوگنو دیگر ساکنان اجازه ندارند از رودخانه‌هایی که به کارخانه‌ها نزدیکی دارد طلا جستجو کنند. ساکنان میگویند که در گذشته با وجود فعال بودن 10 ها کارخانه در این منطقه برای پیدا کردن طلا در رودخانه هیچ ممانعت نبود. اما قاعده نو این رودخانه را به آدم و افراد طلاکاب را به کارهای دیگر تشویق کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، شوگنو. بینندگان عزیز برنامه پایان یافت. خدا نگهدارتان.